उत्तिष्ठोत्तिष्ठ सामीरि पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते। उत्तिष्ठ हरिशार्दूलं कर्तव्यं भक्तपालनम्। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ कीशेष उत्तिष्ठ विजयध्वज। उत्तिष्ठ हनुमान् वीर त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। श्रीराम नाम जपसीधुरस प्रमोद। सीता मनोहर पदाम्बुज भक्तियुक्ता। श्रीराम कार्य सफलीकृत कीर्ति सान्द्रा। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। उत्तिष्ठ कीशपति रुग्म रुचि प्रदीप्ता। उत्तिष्ठ केसरि तनूज महोरुतेजा। उत्तिष्ठ भक्त जनपालन काङ्क्षितात्मन्। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। श्रीकण्ठवीर्य जनिताद्भुत देवमौळे। ओङ्कार रूप महितोन्नत रूपशीला। षड्वीजवर्ण ललितामल दिव्यकीर्ते। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। क्रोडाश्ववानर मृगेन्द्र खगेन्द्र कण्ठा। पञ्चाश्वभास घन शाश्वत देवदेव। पिङ्गाक्ष वीण कृपामृत वारिराशे। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। रक्तपिशाच भयभूत महार्तिनाशा। विद्यायुरैश्वर्य बलारिशय प्रदाता। प्रत्यक्ष देव नरकामित पारिजाता। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। श्रीललिताञ्जलि समुद्भव रत्नदीपा। कीशेष केसरि महोदय पुत्र रत्ना। वायुर्वरात्मज महर्षि सुरासि सेव्या। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। सपाश्वशिष्य सकलान्तर वेद वेद्या। सुग्रीवमित्र दशकण्ठ मदावहर्ता। सौमित्र जीवित सिताम्बुज पूर्ण सोमा। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। उल्लङ्घ्य सिन्धु सिलिम्प ममानतुल्यम्। सीतापति विपुल शोक निवारणाद्यम्। विश्वासकल्पित समर्पित ज्ञानमुद्रा। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। भक्तार्तिदूर दुरितौषु निवारणाढ्या। मोक्षप्रदायक सुमन्त्र सुदीव्यमाना। विश्वास भक्त जनवेष्टित गेहदीपा। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। मौलीन्द्र दिव्य गणवेष्टित सन्निधाना। बिल्व प्रसून समलङ्कित पादयुग्मा। अस्रिक् प्रणाम सुमहसि स्वीकुरुष्व। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। नित्यं स्मरामि कपिनायकमार्तिदूरम्। नित्यं स्मरामि रघुनाथ पदारविन्दम्। नित्यं स्मरामि भवदीय मनोज्ञकीर्तिम्। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। सन्दीप्ति हेमनिभवर्ण तनुविलासा। बालार्कसन्निभ मुखाम्बुज दिव्यभासा। मन्दारहार मणिहार समञ्चिताङ्गा। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। श्रीस्पारबिन्दुनिपिडीकृत नीरजाताः। तत्तुल्यमानित सुलोचन दृष्टि सौम्याः। अस्मिन्नतेन कृपया पवमानसूनु। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। अस्मत्कुटुम्ब परिपालन काङ्क्षितात्मन्।
మాం పాహి పాహి నిరతం నిజ భక్తపోష స్వీకార మాం సదుపచార సుపూజనైశ్చ శ్రీరామదూత హనుమాన్ తవ సుప్రభాతం ఉన్మీల్య నేత్రయుగళం నిజదాసపోషం నిర్మూల్య భక్తజనదైన్యమయూఖపాలిం సంభావ్య మామక విచార విదూరకార్యం శ్రీరామదూత హనుమాన్ తవ సుప్రభాతం ప్రాతర్నమామి శరణాగత రక్షణాంకం దుర్వార శత్రుజన భీకరమూర్తిమంతం అస్మన్మనో కుముద పూర్ణ శశాంక రూపం శ్రీరామదూత హనుమాన్ తవ సుప్రభాతం. భర్తను చూసి భార్య నవ్వకూడదా? మహాపరాధం, అదేమైనా తప్ప? అన్నీ కావాలి, నేను వండితే బాగా లొట్టలు వేసుకుంటూ తింటారు మీరు, బాగుంది, సంతోషం. నేను ఐరన్ చేసి పెడితే బాగా వేసుకుంటారు వస్త్రాలన్నీ కూడా, చాలా బాగుంది. మీకు అన్నీ ముందే ఏర్పాటు చేసి పెట్టాలి, అన్నీ బాగున్నాయి, కానీ చూసి నవ్వితే తప్పైపోయిందా? అనలేదు పార్వతీమాత. మనం చెప్పుకుంటున్నాం, అలా మాట్లాడదు, మనలాగా మాట్లాడుతుందా పార్వతీమాత? భ్రమ. అలా అనలేదు. నాకు దాంపత్య రహస్యాన్ని, దంపతులు ఎలా ఉండాలి, ఎందుకు నవ్వకూడదు, నవ్వటం వల్ల ఏం తప్పైంది, ఎందుకు శపించావు నన్ను, ఈ రహస్యాన్ని నాకు చెప్పు అని ప్రార్థన చేసింది. అంత త్వరగా చెప్పేస్తాడు ఆయన? ఇప్పుడు కాదు, నువ్వు భూలోకానికి వెళ్ళాలి, అక్కడ తపస్సు చేయాలి, అక్కడ ఒక శివలింగాన్ని స్థాపన చేయాలి, అక్కడికే వచ్చి ఉపదేశం చేస్తాను. ఓహో, ఇది ఒక మధ్యలో కండిషన్ పెట్టాడు. సరే, అలాగే ప్రభు, నీకోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటాను అని ఆ తల్లి భూలోకానికి, ఆ జంబుకేశ్వర తీర్థానికి, కావేరీ నదీ తీరానికి అఖిలాండేశ్వరి మాతగా వచ్చింది. అఖిలాండేశ్వరి మాత, ఆ తల్లి పేరు అఖిలాండేశ్వరి. ముత్తుస్వామి దీక్షితులు చాలా అద్భుతమైన కీర్తన రాశారు అఖిలాండేశ్వరి ద్విజావంతి రాగంలో. అఖిలాండేశ్వరి శ్రీ అఖిల. చాలా కష్టమైన రాగం అది, హిందుస్థానీకి చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది. ద్విజావంతి రాగం, ద్విజావంతి. ద్విజ అంటే మళ్ళీ జన్మించిన వాళ్ళని రక్షణ చేసేది అని. మళ్ళీ జన్మించాం, మళ్ళీ జన్మించాం, ఒకసారే కదా మనం జన్మించాం. మళ్ళీ ఎప్పుడు జన్మించామని తెలుసా? మనం 2 సార్లు జన్మించాం. ఒకసారి తల్లి గర్భంలో జన్మించాం, రెండోసారి గురువు దర్శనం చేసినప్పుడు మళ్ళీ జన్మించాం. గురువుని చూసినప్పుడు మళ్ళీ పుట్టాం, రెండవ జన్మ. ద్విజావంతి, ద్విజులే వాళ్ళందరూ కూడా. ఎవరైతే గురువుని నమ్మి ఉన్నారో, ఎవరైతే గురు మార్గంలో నడుస్తున్నారో, ఎవరైతే మంచి పనులు చేస్తున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ద్విజ. వాళ్ళందరినీ రక్షణ చేస్తోంది ద్విజావంతి. అఖిలాండేశ్వరి మాతగా ఆ కావేరీ తీరంలో అమ్మవారు అవతరించింది, తపస్సు చేస్తోంది. అక్కడ బ్రహ్మాండమైన తపస్సు. ఆ వృక్ష ఛాయలో, ఆ జంబు వృక్షం, నేరేడు వృక్షం ముందు శంభు మహర్షి పుట్టాడు కదా, ఆ ఛాయలో జలలింగాన్ని స్థాపన చేసి అమ్మవారు ఉపాసన చేస్తాం. జలలింగం, నీటితో లింగాన్ని తయారు చేసింది. పాదరస లింగం అంటామే, అలాగే నీటితో లింగాన్ని తయారు చేసింది. ఎలా తయారు చేసింది అంటే, నీటి శాతం ఎక్కువ, పార్థివలింగ శాతం చాలా తక్కువ, భూమి శాతం చాలా తక్కువ, నీరు చాలా ఎక్కువ. ఇప్పటికీ కూడా ఆ జంబుకేశ్వర క్షేత్రంలో ఆ శివలింగం నుండి ఎప్పుడు నీళ్లు వస్తూ ఉంటాయి. వెళ్ళి దర్శనం చేసి వచ్చాం, మంచి మహాక్షేత్రం అది. ఇప్పటికీ నీరు కనిపిస్తుంది, నీరు వస్తూనే ఉంటుంది. అదే ప్రత్యక్ష నిదర్శనం ఆ స్వామి అక్కడ ఉన్నాడు అని. అభిషేకం చేయాల్సిన పని లేదు, ఆయనకు అభిషేకం చేసుకుంటున్నాడు. మనం మర్చిపోయినా కూడా ఇబ్బంది లేదు, ఆయనే అభిషేకం చేసుకుంటాడు. జలమూర్తి కదా. అటువంటి ఆ జంబుకేశ్వర స్వామి అక్కడ ఆ అమ్మవారు ప్రతిష్ఠ చేసిన సందర్భంలో ప్రత్యక్షమై అమ్మవారికి ఉపదేశం చేశాడు. ఏది ఉపదేశం చేశాడు? దాంపత్య రహస్యాన్ని ఉపదేశం చేశాడు. ఎలా ఉండాలి, వాళ్ళిద్దరి మధ్య ప్రేమ, అనురాగం, బంధం ఎలా ఉండాలి, వాళ్ళిద్దరూ ఎలా ఉపాసన చేయాలి, ఎలా ధర్మ మార్గంలో నడవాలి, పిల్లల్ని ఏ మార్గంలో పెట్టాలి, సమాజానికి ఎలా ఉపయోగపడాలి దంపతులు. ఈ రహస్యం, ఈ తత్వం అంతా కూడా
ఆ జంబుకేశ్వర స్వామి అఖిలాండేశ్వరి మాతకు ఉపదేశం చేశాడు. అందుకే అఖిలాండేశ్వరి మాత ఎదురుగా ఉంటుంది శివుడికి. మనం క్షేత్రాల్లో దర్శనం చేస్తాం, శివుడు తూర్పుగా ఉంటాడు, అమ్మవారు ఇటువైపు చూస్తూ ఉంటుంది, శివుడి వైపు చూస్తూ ఉంటుంది. ఆయన పూర్వంగా ఉంటే అమ్మవారు ఉత్తరం వైపు ఉంటుంది, లేదా దక్షిణం వైపు ఉంటుంది కొన్ని సంప్రదాయాల్లో. కానీ ఇక్కడ ఎదురు బదురుగా అమ్మవారు తూర్పు చూస్తోంది, శివుడు పశ్చిమం చూస్తున్నాడు. ఇది గురు శిష్య సంబంధాన్ని తెలిపేది. ఆచార్య పూర్వరూపం అంతేవాస్యుత్తర రూపం. ఆచార్య పూర్వరూపం, అంతేవాసి శిష్యుడైన వాడు ఉత్తర రూపం, ఉత్తరముఖంగా కూర్చోవాలి. చెవి ఇవ్వాలి ఆయనకి. చెప్పండి గురుగారు, ఈ చెవిలో ఏదైనా అమృతం పోయండి గురుగారు అని అడగాలి. అలా ఆ తల్లి ఎదురుగా ఉంటూ శిష్యురాలిగా శివుడి నుంచి ఉపదేశాన్ని పొందింది. అటువంటి మహాక్షేత్రం అది జంబునాథ జంబుకేశ్వర క్షేత్రం. ఆ క్షేత్రంలో ఆ స్వామికి ఏమి అర్పణ చేయాలి, ఏమి ఇవ్వాలి, ఏమి ఇస్తే బాగుంటుంది? నరత్వం దేవత్వం నగవన మృగత్వం మశకత పశుత్వం కీటత్వం భవతు విహగత్వాది జననం సదా త్వత్పాదాబ్జస్మరణ పరమానందలహరి విహారాసక్తం చేద్ధృదయమిహ కిం తేన వపుష. ఎలాగైనా పుట్టి ఉండొచ్చు. ఇక్కడ చూడండి, అద్భుతమైన ఆనందలహరి అంటారు దీన్ని. ఆత్మానందలహరి, శివానందలహరి, చాలా పేర్లతో పిలుస్తారు. నిజంగా ఆనందలహరి అంటే ఆనందం అనే ఒక ప్రవాహం, ఝరి. అటువంటి అద్భుతమైన స్తోత్రం. ఎంత మంచి విషయం చెప్తున్నారు చూడండి. నరత్వం దేవత్వం, నేను మనిషిగా పుట్టి ఉండొచ్చు. దేవత్వం, దేవుడిగా పుట్టి ఉండొచ్చు, దైవత్వాన్ని పొంది ఉండొచ్చు. నగవన మృగత్వం, కొండగా కూడా పుట్టి ఉండొచ్చు. వన, అరణ్యంలో చెట్టుగా పుట్టి ఉండొచ్చు. మృగత్వం, మృగ, సింహంగా, పులిగా, క్రూర మృగంగా ఎలాగైనా పుట్టి ఉండొచ్చు. మశకత, చాలా అత్యల్పమైన క్రిమి కీటకాల గురించి చెప్తున్నారు. మశకంగా పుట్టి ఉండొచ్చు, ఈగలు దోమలుగా పుట్టి ఉండొచ్చు. పశుత్వం, పశువుగా పుట్టి ఉండొచ్చు. కీటత్వం, క్రిమి కీటాలు అంటామే, క్రిమి కీటకాలుగా పుట్టి ఉండొచ్చు. కీటత్వం భవతు విహగత్వాది జననం, పక్షిగా పుట్టి ఉండొచ్చు. ఎన్నో రకరకాల పక్షులు ఇక్కడ చేరాం మనం. కాకులం, గ్రద్దలం, చిలకలం, ఇంకా నానా పక్షులు ఉన్నాయి కదా. అన్ని పక్షులు ఇక్కడ చేరి ఎగిరి వెళ్ళేప్పుడు హంసలుగా ఎగిరి వెళ్ళటం కోసం ఇక్కడ చేరాం ఈ దత్త వృక్షంలో. నానా పక్షులుగా వచ్చాము ఇక్కడికి. హంసలుగా, పరమహంస సన్నిధిలో హంసలుగా మారి ఎగిరిపోవాలి హాయిగా, సంతోషంగా. పార్థాయ ప్రతిబోధితాం భగవతా నారాయణేన స్వయం వ్యాసేన గ్రథితాం పురాణమునినా మధ్యే మహాభారతం. శనైశ్శనైరుపరమేత్ బుద్ధ్యా ధృతిగృహీతయా ఆత్మసంస్థం మనః కృత్వా నకించిదపి చింతయేత్. శనైశ్శనైరుపరమేత్ బుద్ధ్యా ధృతిగృహీతయా. కృష్ణుడు అర్జునునికి యోగ స్థితిని పూర్తిగా వివరిస్తూ ఈ శ్లోకంతో ఇంకా మరింత వివరంగా చెప్తున్నాడు. ధృతిగృహీతయా బుద్ధ్యా, సంపూర్ణమైనటువంటి ధైర్యం కలిగిన బుద్ధి చేత శనైశ్శనైరుపరమేత్, ఏ కోరికలు కలుగుతాయో వాటిని శనై నిదానంగా అలా శాంతింప చేయాలి. బాగా ఆలోచించి చూడాలి. సముద్రం విపరీతమైనటువంటి పెద్ద ఎత్తు కెరటాలతో వచ్చినప్పుడు అలా ఓసారి ఆగు అని అంటే వెంటనే శాంతించదు. శాంతించడానికి ఎంత సమయం పడుతుందో ఆ సమయానికి అనుగుణంగా అది శాంతిస్తుంది. ఓ వాహనం మీద వేగంగా మనం ప్రయాణిస్తూ ఉంటే అకస్మాత్తుగా ఆగాలి అని దానికి సంబంధించిన ప్రయత్నాన్ని చేస్తే మనం ఆగు అన్న చోట ఆగదు, కొద్ది అడుగుల దూరమైనా వెళ్ళి ఆగుతుంది. కానీ
ఏ యోగ స్థితి కలిగినటువంటి యోగి ఉన్నాడో ఆయన ఏం చేయాలి? శనైరుపరమేత్ బుద్ధ్యా ధృతి గృహీతయా. ఖచ్చితంగా బుద్ధిని నిదానంగా అదుపు చేయగలిగిన స్థితికి తాను తెచ్చుకోగలగాలి. ఆత్మసంస్థం మనఃకృత్వా నకించిదపి చింతయేత్. మనసుని ఆత్మసంస్థం, ఆత్మకి లోబడిన దానినిగా తెలుసుకుని వేరే విధంగా ఆలోచించకూడదు. దీనికి ఉదాహరణ ఏమిటి? రుక్మిణీదేవి కృష్ణుణ్ణి ప్రార్థిస్తుంది భాగవతంలో. ప్రాణేశని మంజు భాషలు వినలేని కర్ణరంధ్రముల కలిమియేల, పురుషరత్నమ నిన్ను భోగింపగాలేని తనులత వలన సౌందర్యమేల, భువన మోహన నిన్ను పొడగానగాలేని చక్షురింద్రియముల సత్వమేల, దయితని అధరామృతంబానగాలేని జిహ్వకు ఫలరస సిద్ధియేల, నిరజాతనయన నీవనమాలిక గంధమబ్బలేని ఘ్రణమేల అని ఈ విధంగా ఎందుకు ప్రార్థిస్తోంది? కారణం ఒకటే, నా పంచ జ్ఞాన ఇంద్రియాలు నీకు సంబంధించినవి, అందుచేత వేరు విధంగా దీని గురించి ఆలోచించనని కృష్ణుణ్ణి గురించి స్వయంగా రుక్మిణి తెలియచేస్తోంది. అంటే ఏం అర్థమవుతోంది మనకి? ఆత్మసంస్థం మనఃకృత్వా, మనసుని సంపూర్ణంగా ఆత్మయందే నిలిపి ఉంచి ఇతరమైనటువంటి కోరికలని వేటిని రానేయకుండా పరమేశ్వర లగ్నమైనటువంటి మనసుతో ఉండడం ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. కాబట్టి ఇది నిజమైన యోగం. మనకున్నటువంటి పంచ జ్ఞాన ఇంద్రియాలని లౌకికమైనటువంటి కార్యక్రమాల మీద వినియోగించకుండా సంపూర్ణమైన పంచ ఇంద్రియాలని పరమేశ్వరుడికే వినియోగించడం ఏదుందో అది యోగం. ఆ యోగాన్ని అభ్యసించినటువంటి వ్యక్తి యోగి అవుతాడు. విపరీతంగా ఈ శరీరాన్ని, కాళ్ళని, కళ్ళని, పదాలని అన్నిటినీ కూడా వ్యాయామపూర్వకంగా చేస్తూ ఉంటే అది శారీరకమైన యోగం అవుతుంది తప్ప మానసికమైనటువంటి యోగంగా పరిణమించదు. కానీ ఏ యోగం అనే మాటకి రెండు అని అర్థమో, యుజు రెండు కలిపితే యోగం అవుతుందో, అంచేత శారీరక మానసిక యోగాల ఆ రెంటి యొక్క జత మాత్రమే యోగం అవుతుందో అలాంటి స్థితిని వ్యక్తి నేర్చుకున్న రోజున నిజమైన యోగము అవుతుంది. భాగవతంలో అనేకమైన ఉదాహరణలు మనకు కనిపిస్తాయి. అంబరీషుడు కూడా సత్వ సంపన్నుడైనటువంటి వాడు, రజస్తమో గుణాలని తెచ్చుకోగలడు క్షత్రియుడైనటువంటి కారణంగా. కానీ ఆత్మసంస్థం మనఃకృత్వా నకించిదపి చింతయేత్, తన మనసుని ఆత్మలోనే అలాగే నియమింప చేసుకుని దుర్వాసుడు తన మీదికి వస్తున్నప్పటికీ కూడా ఏ విధంగానూ అసలు పైకి రానే లేదు, తన మనసుని నియమించనే లేదు. ఆ మనసుని కానీ ఆజ్ఞాపించినట్టయితే అది కూడా ఏదో చేసేదే. కానీ రజస్తమో గుణాలని సంపూర్ణంగా నియమించుకున్నాడు కాబట్టి, సత్వగుణంతోనే ఉన్నాడు కాబట్టి ఏ విధంగానూ దుర్వాసుని మీదికి అసలు పోవడం అనేది సంభవం కాల. దుర్వాసుడు మాత్రం సత్వగుణాన్ని ఖచ్చితంగా తక్కువెట్టి ఆ రజస్తమో గుణాలతో విజృంభించాడు కాబట్టి భాగవతంలో నవ్వుల పాలు అవుతాడు. అందుకని యథార్థమైనటువంటి యోగ విధానం ఏమిటి? సత్వగుణాన్ని బాగా విజృంభింపచేయడం, రజస్తమో గుణాలని బాగా అదుపు చేయగలగడం, అదుపు చేసిన రజస్తమో గుణాల యొక్క స్థితి అదుపు చేయబడినట్లుగా కాకుండా మెల్లగా అసలు రజస్తమో గుణాలు విజృంభించాలనే ఆలోచనే లేకుండా ఉండేలా వాటిని తొక్కిపట్టి ఉండేలా చేయడం చేస్తే అది నిజమైనటువంటి యోగం అవుతుంది అని భగవద్గీత మనకి చెప్పినట్లుగా మనం దీనికి సరిపోయిన ఉదాహరణగా స్వీకరించాలి. స్వస్తి. మనుషుల్లో రెండే రకాలటండి, ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళు అన్నట్టు కాదు.
మంచివాళ్ళు చెడ్డవాళ్ళు అని. ఇంకొక విభాగానికి అవకాశం లేదు అన్నారు. అయితే ఎవరు మంచివాళ్ళు ఎవరు చెడ్డవాళ్ళు అనేది తేల్చుకునే లోపులోనే ఈ జీవితం కాస్త గడిచిపోతుంది. అదొక చమత్కారం, జీవితంలో ఉన్న ఒక అందం కూడా అదే. అయితే భగవంతుడు దుర్జనులకి ఒక అదనపు గుణం ఇచ్చాట. సజ్జనులకి లేనిది దుర్జనుల దగ్గర ఉన్నది అని. ఏమిటయ్యా అది అంటే ప్రియవాదిత్వం. సజ్జనుడున్నాడే, నేను ఒకరిని మంచి చేసుకోవలసిన అవసరం ఏముంది, వారిని ఏదో ముఖప్రీతిగా మాట్లాడవలసిన అవసరం ఏముంది అనుకుంటాడు. కాబట్టి సజ్జనుడు సాధారణంగా కొంచెం భయంకరంగా మాట్లాడతాట, దుర్జనుడేమో చాలా ప్రియంకరంగా మాట్లాడతాట. అంచేత దుర్జనుడికి ఈ ప్రియవక్తృత్వం అనేదాన్ని భగవంతుడు అదనపు గుణంగా ఇచ్చి మనల్ని చాలా ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు అన్నాడు ఒక కవి. సరే, దుర్జన ప్రియవాదీచ నైతద్విశ్వాసకారణం మధు తిష్టతి జిహ్వాగ్రే హృదయేతు హలాహలం. వాడు చాలా ప్రియంగా మాట్లాడుతున్నాడు కదా, పొగుడుతున్నాడు కదా, మెచ్చుకుంటున్నాడు కదా అని వాడిని విశ్వసించి చేరదీశావో, చెలిమి చేశావో, చివరికి నువ్వు మునగటం ఖాయం. అంచేత నైతద్విశ్వాస కారణం, ప్రియంగా మాట్లాడుతున్నాడని చెప్పి విశ్వసించకు. మధు తిష్టతి జిహ్వాగ్రే హృదయేతు హలాహలం. ఆ మాధుర్యం, ఆ తేనె బొట్టు వాడికి నాలిక మీదే ఉంటుంది, హృదయంలో ఉండదు. ఆ తీపి హృదయంలో వాడికి ఉండేదంతా తేనె బొట్టు కాదు, హాలాహలం ఉంటుంది అన్నాడు. అంచేత కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ప్రియవక్తృత్వం పేరుతో మన్ని పొగిడి ముందు కాళ్ళకి బంధాలు వెయ్యటానికి ప్రయత్నించే వారి విషయంలో అని ఒక మాట చెప్పి, సరే వాడు సజ్జనుడో దుర్జనుడో, ఇద్దరిలో ఎవరికి కోపం వచ్చినా, సజ్జనుడికి కోపం వచ్చినా దుర్జనుడికి కోపం వచ్చినా పక్క వాళ్ళకి అపకారం జరగటం అనేది తప్పదు అన్నాడు. అది ఎలాగా అంటే, క్రోధం సజ్జనుడికి వచ్చినా ఒకటే, దుర్జనుడికి వచ్చినా ఒకటే, లోకానికి అపకారమే జరుగుతుంది అంటూ, తుల్యం పరోపతాపిత్వం క్రుద్ధయోః సాధునీచయోః న దాహే జ్వలతోర్భేదః చందనేంధనయోః క్వచిత్. సాధు నీచయోః క్రుద్ధయోః పరోపతాపిత్వం సమానమే. సజ్జనుడికి కోపం వచ్చినా పక్కనున్న వాళ్ళకే దెబ్బ, దుర్జనుడికి కోపం వచ్చినా వాడి కుటుంబ సభ్యులు, వాడి స్నేహం వాళ్ళే నష్టపోతారు. దీనికి ఒక నిదర్శనం ఏం చూపిస్తున్నాడు లోకంలో? చందన వృక్షం లేదా చందనం, ఒక కర్ర, మంచి చందనం కర్ర, దానికి నిప్పు అంటుకుంది, అది మండుతోంది. చందనపు కర్రకు ఉన్న నిప్పు చుట్టుపక్కల ఉన్న వస్తువుల్ని కాల్చదా? కాల్చేస్తుంది. దానికి దగ్గరికి ఏ వస్తువు పెడితే ఆ వస్తువు కూడా తగులడిపోతుంది. అయ్యో ఇదేంటండి చందనాగ్ని ఇలా కాల్చేసింది ఏమిటి అంటే కుదరదు. అలాగే మరొక పనికిమాలిన కర్ర, దానికి నిప్పు అంటుకుంది, అది భగభగలాడుతోంది, అది అంతే చుట్టుపక్కల ఉన్న వస్తువులన్నింటినీ తగులబెట్టేస్తుంది. అంచేత చందనాగ్ని కదా అని చెప్పి చల్లగా ఉండదు, ఇంధనాగ్ని కదా అని చెప్పి పక్కనున్న వాటిని కాల్చేయటం, మిగతా అదేమో కాల్చకుండా ఉండటం అనే తేడా ఏమి ఉండదు. చందనమైనా ఇంకొక ఇంధనమైనా కాల్చటం అనేది క్రోధానికి లక్షణం. కాబట్టి సజ్జనుడైనా దుర్జనుడైనా క్రోధానికి చాలా దూరంగా ఉండటం అలవాటు చేసుకోవాలి అన్నాడు. శ్రీయాంజనేయం నమస్తే, ప్రసన్నాంజనేయం నమస్తే. సూర్యదేవునకు బ్రహ్మ ఇంద్రాదులకు జనకుడైన వాయుదేవునకు తల్లికి ప్రణమిల్లే అంజన నందనుడు భక్తితో గగన వీధికి ఎగిస శ్రీరామ కార్యమై.
దేవునకు బ్రహ్మ ఇంద్రాదులకు జనకుడైన వాయుదేవునకు తల్లికి ప్రణమిల్లే అంజన నందనుడు భక్తితో గగన వీధికి ఎగిస శ్రీరామ కార్యమై చెదిరె భువి చెదిరె భువనాలు అగిరే గుహలలో జంతువులు భయభ్రాంతి చెందే యక్ష కిన్నెర సురులు విరివాన కురిపించే శుభము పలుకుదు ఋషులు మారుతిని దీవించే చెదిరె భువి చెదిరె భువనాలు అదిరే గుహలలో జంతువులు భయభ్రాంతి చెందే యక్ష కిన్నెర సురులు విరివాన కురిపించే శుభము పలుకుతు ఋషులు మారుతిని దీవించే చూస్తుండలిత్తలో సప్త సంతము దాటి అసమాన ప్రతిభతో లంక కోటను చేరే సురవైరి నాశనము కోరి శ్రీ మారుతి ఎడమ పాదము పెట్టి లంకలో తిరిగే చూస్తుండలిత్తలో సప్త సంతము దాటి అసమాన ప్రతిభతో లంక కోటను చేరే సురవైరి నాశనము కోరి శ్రీ మారుతి ఎడమ పాదము పెట్టి లంకలో తిరిగే రావణుని మదమనిచే అసురలును ఎదిరించే లంకలో ముప్పావు నేల కరిపించే లంకంత కాలించి జానకిని ఓదార్చి